Hello students, welcome to YouTube channel Vidya for Success. Dear students, in this video let us concentrate on components of time series. Already we are having the idea of what is meant by time series. Time series is nothing but collection of data and arranging them in a chronological order is referred as time series. So data about a particular variable will be collected and they will be arranged in a time wise, nothing but chronologically, and that is referred as time series. So here, while observing this particular set of values which are arranged according to time, we will notice lot of changes. So some factors play in here. So if you observe this time series closely, you will notice that each and every time series is having common, what to say, factors. So depending upon the factors, the time series can be classified into four main categories. The different categories of time series are secular trend, seasonal variation, cyclic variation, and irregular variations. The first component of the time series is secular trend, also referred by the name trend. It is the overall change taking place in the time series for a long period of time. So what is a secular trend? It is nothing but a change happening in the time series for a long period of time. Let us take up an example. So nowadays we are noticing that there is a very good improvement in the production of agricultural products. So how this has happened? Whether it is a single day improvement? No, not in one day. The agriculture sector has seen a boom. So what has happened over a long period of time because of technology, because of new farming techniques and methodologies? So the agriculture sector is seeing a very good yield, good quantity of production. So it has taken place in a longer period of time, not in one day. So if you observe a change happening in the time series for a long period of time, then that can be referred as secular trend. And also the general tendency in the secular time series, that too with respect to secular trend, is either the values will keep on increasing or decrease, or they remain stagnant, I mean to say constant, during a long period of time. Okay, so if you want to identify a time series as a secular trend, you need to observe the data. So the data will show either a gradual increase, always the data goes on increasing, or else there will be a decrease, or sometimes they remain constant. If this tendency is there in any time series, then you can identify it as a secular trend, or plainly you can also refer it as trend. And usually the using the trend, you can perform few economic or business activity. It is very important, especially in the shares and market. Always the investment, I mean to say buying or selling, always it happens on certain trends. Okay, so that's why studying secular trend is very important. So now let us observe some example regarding trend. The first example on the screen is steady increase in the population isn't showing an upward trend. So the population of a particular country, let us say India, it won't increase suddenly one day. So how the increase will happen in the population? Gradually a steady increase. So and they are using one word, steady increase. For example, in 2010, if there is an increase of, let us say, 1 crore, next in 2011 again there will be an increase of 1 crore. So or else 1.5 crore. So this type of increase, there will be no sudden spikes or drops, but a steady increase will be there. So if these type of values if you come across, then you can consider it as trend. If there is an increase, then you can refer it as upward trend. Okay, similarly another example, decrease in death rate in the past many years is a downward trend. So because of the advancement in the medical fraternity, because a lot of innovations and new techniques tools, there has been achievement where we can notice the death has rate has a lot or decreased by lot number. So here we are noticing a trend, and the trend is a downward one.
The second component of time series is seasonal variations. So as the name itself is indicating, it is a seasonal one. So in a year we can see some seasons, isn't it? There are, let us say, rainy season, summer season, winter season, or spring. So these are some seasons we can notice in a year. So if a time series is recording values which are regular, which are periodic and very short term in nature, then these time series can be referred as seasonal variation. Okay, so ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಡಾಟಾಸ್ಗಳಿದೆ. ಡಾಟಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ, ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಡಾಟಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್, ಜುಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಮಂತ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸತಿ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. And also this particular variation will be a short lived one for a short term ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಿತಿನ್ 1 year. ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ 1 year ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1 year ಆಗ್ಬೋದು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1 month ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 week ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಏನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈವನ್ 5 seconds 10 seconds ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ the variation will be noticed for a long period of time, but in seasonal variation the variation will be noticed for a very short time, short duration. Okay, and also the seasonal variations are very much predictable. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ಮದು ಈಗ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬೈ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೂಲನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ, ವೂಲನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವ್ನು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there are some factors causing seasonal variation. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 important factors. ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಡ್, ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So some of the variations are depending on climate and weather conditions. That's the first factor. Second factor, the customs ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸ್ಪೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಆಗ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಬಂದರೆ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟು ಬೈ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಕ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Because they know every year happening, it is a knowing thing.
ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಕ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. Next, now looking into the example for seasonal variation, the first example is umbrellas are sold more in rainy season, obviously. So rainy season ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ umbrella demand ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. Second one is in winter season sale of woolen clothes will increase. Correct ಅಲ್ಲ? So this is what seasonal variation means. Okay. Next, third component of time series is cyclical variations. ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗೇನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಿಂಡ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. Okay, why this happens? Because everything depends upon the, what to say, certain factors. Plain. Let us say, take the case of a few companies. For example, Nokia. Once upon a time, they were the market leaders. They were in this top one slot ali idru avaru. They were coming with all the new products, hot cake ತರ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗಲೂ. But now they are nowhere. Nothing but each and every business will be having a cycle. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಸಿಲೇಟರಿ? ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಒಂದು ಪೆಂಡುಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ, ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಅ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟೀಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಹೈ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಲೋ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹೈಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And in cyclic variation, usually we can observe 4 stages. The first stage is a prosperity stage anta heltive. As you can notice on the screen ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, this is a prosperity stage. So during this stage, the what to say article ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹಾಟ್ ಕೇಕ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. Decline is the second stage. After some time, that particular product will be out of market. No one will be asking that particular product. So nothing but it might go to, the business might go to ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರು ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಹ್ಯೂಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ R&D, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಮೈಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಕವರಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್: prosperity, decline, depression and recovery, also called as improvement. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಟಾಪಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ variation having 4 stages, namely prosperity, decline, depression, and another one is recovery, also referred by the name improvement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್? ಸೊ ಇದೇನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರ್ತದ? ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಯೂಶ್ವಲಿ 3 to 10 years ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತಿನ್ 3 to 10 years ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸೋರಾಗಿ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋರು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್. ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾನೀಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ cyclic variations can also be referred as business cycle. Using this particular cycle, a business person can go through where I'm currently standing, whether I need to go with R&D ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ cyclic variation is very important for the business community. The fourth, the final component of time series is irregular variations. So what do you mean by irregular variations? ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಲೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್? ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಡನ್ಲಿ ನೋವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲಡ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಶೂಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ ಡಾಟಾ ಏನಿರೋದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇರಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್? ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾರ್, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಕ್ಔಟ್, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್, ಈವನ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊರೋನಾ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಕೂಡ ವಿ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಯಾರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಕೆಲವು ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿದೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ there is a sudden increase in the death rate. Okay, similarly second one is sudden increase in the price of vegetables due to flood. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೋರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೈಸಸ್ ಶೂಟ್ ಅಪ್. ಸರಿನಾ? ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್, ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್.